बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ 29 ਜੂਨ 2025 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਗਰ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ परमात्मा जो है वो साडे तो दूर नहीं है। जहाँ देखा तहाँ दीन दयाला, कि मैं जिधर नूं भी वेखदा हाँ उत्थे ही परमात्मा है। हुण साडी जिहड़ी अखा है वो परमात्मा दे वल नहीं है, तां करके सानू वो दिखाई नहीं दिंदा। आपां इत्थे डिस्ट्रैक्शन विच फस गए हाँ, तां करके वो परमात्मा जिहड़ा है ओदी हस्ती जिहड़ी है उस नूं आपां भुल्ली बैठे हैं। पर की साडे भुल्लण ते करके वो हस्ती मिट सकदी है? कदे नहीं मिट सकती। क्रिएशन कैन बी डिवास्टेटेड बट नॉट द क्रिएटर। कि जो क्रिएशन है वो खत्म हो सकती है, लेकिन क्रिएटर जो है जिसने इस धरती को बनाया है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। परमात्मा ने किहो जी चीज़ है सानू नहीं दिती कि आप उसदा शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो बस चाहते हैं और मिल जे, होर मिल जे, होर मिल जे। पर साडे तो कोई विरला ही हुंदा है जिहड़ा उस परमात्मा नू कहंदा है परमात्मा तेरा शुक्र है, जिन्ना भी तुहानू मैनू दिता है वो तो तेरा शुक्र है। आपां तां मंगदे बने बैठे हैं। बाबा जी ने सख्त लफ्ज़ां दे उत्ते समझाया कि सानू उस परमात्मा तो मंगण दी लोड़ है। एक तरफ तो आपां कहने आ कि वो सानू दिंदा आया है, जे उस देण दी ताकत सानू रखदा है ताकि वो सानू जानण दी ताकत नहीं रखदा कि मेरे बच्चियां नू की चाहीदा है। देखो वो परमात्मा साडा पिओ है, वो जानदा है कि साडे लिए की बेहतर है। असीं नहीं जानदे। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 84 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए। ये परमात्मा तो जुगो जुगो से सानू दिंदा आया है। इंसान ने कदर नहीं की। इंसान भरमा विच बह गया। इंसान दा जिहड़ा ये अंधा कुआ है मन, ये इतना मंगदा गया, इतना मंगदा गया कि इसने अपनी हस्ती भी भुला दी। हुण सानू समझण दी लोड़ है कि इत्थे सारियां चीज़ां जिहड़ी है वो इल्यूजनरी है। ये सब कुछ भ्रम है। कोई भी चीज़ इत्थे असलियत नहीं है। सारियां चीज़ां ने एक दिन फना हो जाना है। आग में मिलकर आग या मिट्टी में मिलकर मिट्टी। हमको समझने की जरूरत है कि परमात्मा साडे तो दूर नहीं है। आपां ने ये जिहड़ियां चीज़ां हैं ये साडे लई बेड़ियां हन। महाराज जी समझाते हुंदे सी कि भावें बेड़ियां सोने दी होवे, भावें बेड़ियां लोहे दी होवे, रहणगियां तां बेड़ियां दी बेड़ियां ही। भावें आपां अमीर होईए, साडे कोले धन दौलत होईए, साडे कोले किन्ना भी पैसा होईए, साडे कोले ऐशो आराम होईए, रहेंगे तो फिर भी आपां इस मृत्यु लोक दे विच ही एक दिन जाना तो पैना ही है सारियां ने। भावें आपां गरीब होईए तां भी फिर भी आप इत्थे तो जाना ही जाना है। तो फिर किस चीज़ का इंकार करी बैठे हैं आपां? किस चीज़ का इंकार है? जिस तुहानू सारियां तों किसी चीज़ का इंकार है तां किस चीज़ का? जिहड़ी चीज़ फना हो जाऊगी, जिहड़ी चीज़ एक दिन खत्म हो जाएगी, उसका की इंकार करना पाई?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਮੰਡ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਮੰਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਵਰਜਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਢੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕ ਰਗੜ ਲਈਏ, ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ? 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੋਂ? ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਲਿੰਕ ਆਫ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਸਗਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਰਜਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਭਜਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक नाम जुग 4 आधारे, कि इस नाम ने 4 जुगों को तारता हुआ आया है। ये कोई नवी चीज नहीं है। ये सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहूं न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कि ਆਪਾਂ ਭਾਗੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2000 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਸ਼
ਕਟਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2.5 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਸ ਝੇਲੋਗੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ। ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਾ ਕਰਮੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕਰਮੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਤੇ। ਕਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੂਰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੇਮ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। कहते हैं जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। Those who defeat their mind they are the real kings। कि जिन्होंने अपने मन को मार डाला वही सूरमा है। जिन मन जीते जग जीत। Those who conquered their mind they already conquered the world। कि जिन्होंने उस मन को कॉन्कर्ड कर लिया, इस मन को जीत लिया, उन्होंने जग को जीत लिया। हमें मन से लड़ाई करनी है और लड़ाई सूरमा बन के करनी है। ये हौले हौले हमारे हाथों में आएगा और धीरे धीरे ये हमारे हाथों में कंट्रोल इसका आ जाएगा। देखो, अगर मन हमें यूज कर रहा है तो समझ लो कि जिंदगी खतरे की तरफ है, लेकिन अगर हम मन को यूज कर रहे हैं तो समझो हम जिंदगी स्वर्ग की तरफ है। दुनिया में ऐसे बन के रहो कि सारे काम काज भी करो, सारी जिम्मेवारी भी निभाओ, लेकिन अपने असल की तरफ भी ध्यान रखो। कीचड़ में कमल की तरह रहो। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਡਕੈਤ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ? ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਭੱਜਦੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਦ ਆਖਰੀ ਪਲ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਛਤਾਓ। ਆ ਫਿਰ ਕਹੋ ਪਛਤਾਏ ਹੋਣ ਕਿਆ ਜਦ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗੀ ਖੇਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕੁਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕੁਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਾਓ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕਰਸ, ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੋ। ਲੈਸਨ ਲਿਓਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, बैलेंस भी बनाना है, दुनियादारी के काम काज भी करने हैं, लेकिन भजन सिमरन भी करना है। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ स्वामी जी, जिन्हों ने भी चैनल सब्सक्राइब करना है बड़ी खुशी के नाल कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी। ना को बैरी नहीं बेगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना।